ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے فکری بالیدگی نصیب ہو، تیقن ہو، توکل ہو، صبر ہو، شکر ہو، اور ان سعادتوں کے ساتھ ساتھ پھر میرا سفر حیات کامیابی کی طرف بھی بڑھے۔ تو پھر لوگ کبھی کسی موٹیویشنل اسپیکر کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی جگہ کا سفر، کبھی کسی جگہ رکتے ہیں، لیکن بیچاروں کو خیر نصیب نہیں ہوتی۔ کہاں جا کے انسان اپنا وقت گزارے اور کہاں جا کے انسان اپنے دل کو لگائے کہ اس کے لیے آسانی ہو؟ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہمیں ادھر جانا چاہیے جدھر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بھیجا۔ کون لوگ تھے جنہیں اپنی معرفت ملی، معرفت دین ملی، معرفت الہی نصیب ہوئی؟ کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والے سبقت لے ہی گئے، آگے بڑھنے والے آگے بڑھ ہی گئے۔ فرمایا اولئک المقربون، یہ لوگ قرب والے لوگ ہیں، یہ قریبی لوگ ہیں، رب رسول کی بارگاہ کے مقرب ہیں۔ کون؟ السابقون الاولون، جنہوں نے بڑی جلدی فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں دین پر عمل کرنا چاہیے، جنہوں نے بڑی جلدی یہ طے کر لیا تھا کہ حق کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے، جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ حالات فی الوقت کس طرح کے ہیں اور دنیا میرے بارے میں کیا سوچے گی اور میرے کاروباری معاملات کس طرح کے رہیں گے۔ نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے کریں گے تو ہم نہیں کریں، نیکیاں تو نیکی ہوتی ہیں، جب آپ کا ارادہ بن گیا، سمجھ آ گئی، تو پھر آپ کر گزرے۔ وہ جو بالکل شروع وقت میں دین میں آئے، آغاز میں، اور اس طرح آئے کہ انشراح صدر کے ساتھ پھر وہ آگے بڑھے اور انہوں نے پوری وارفتگی کے ساتھ دین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیا، ان میں سے بڑا نام ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ ایک بڑا نام۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کے ساتھ بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے، وہ جہاں رکتا ہے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جہاں چلتا ہے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ہجوم ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کسی شخص پر کہ جب اسے کسی ایک دو آدمی کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو اتنے سارے بھی اس کے پاس ظاہر موجود نہیں ہوتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بلندیاں عطا کر دیں تو پھر تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، پھر تو فوجوں کی فوجیں دین میں آنے لگیں۔ لیکن وہ آغاز کا وقت جب معاذ اللہ ہر گھر میں دین کے بارے میں پراپوگنڈا ہوتا تھا، جب کوئی دین قبول کرتا تھا تو اس کو تکلیف دی جاتی تھی، ڈھیر ساری سزاؤں، آزمائشوں، ذہنی کوفت سے گزرنا پڑتا، ان مواقع پر جن لوگوں نے کھڑے ہو کر ڈٹ کر دین قبول کیا اور اس طرح قبول کیا کہ دین کے لیے ثبوت ثابت ہوئے، ان میں ایک نام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ میرا ویسے سارے جلسوں کے بارے میں رویہ بدل گیا ہے، میرا خیال ہوتا ہے کہ یہ جو تھوڑے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بیان سننے آئے ہوتے ہیں، اور یہ جو آگے بیٹھے ہوتے ہیں یہ مووی بنانے آئے ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑا فرق ہوتا ہے، اور یہ دوسروں کی توجہ بھی بعض اوقات تقسیم کر، آپ کی مہربانی۔ اب تو ہم کیمروں سے پریشان ہی بڑے رہنے لگے ہیں، کسی ایک گھر میں جائیں ویڈیو بن گئی تو بیسیوں گھر والے شکوہ کرتے اتھے گیس ہوئے ایتھے کیوں نہیں آ سکتا، اے تکو نہ ویڈیو، گزارش ہی کرتے رہتے ہیں کہ سادہ ہی بلا لو یار بغیر کیمروں کے، مہربانی کریں، ماشاءاللہ اتنے کیمرے چل رہے ہیں، آپ کو ویڈیو مل ہی جائے گی۔ جو قریب بیٹھے ہیں یہ توجہ کریں بات پر، بنائیں ضرور، صرف یہ گزارش ہے کہ سارے ہی نہ اس کام لگ جائیں، کچھ بات بھی سنیں۔ عزیز دوست، بالکل شروع میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر آدمی تھے۔ جس دور میں میں اور آپ رہ رہے ہیں نا، اس میں نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو قوت فیصلہ سے محروم ہے۔
یعنی سوٹ پہن لیا ہے نوجوان نے اور 100 آدمیوں سے ملاقات ہوئی ہے اور 99 لوگوں نے کہا ہے کہ ٹھیک لگ رہا ہے، صرف ایک نے کہا ٹھیک نہیں لگ رہا، تو یہ بیچارہ پریشان ہو گیا۔ وہ بھائی 100% نمبر تو ویسے ٹھیک نہیں ہوتے، اس میں تو ویسے شبہ ہوتا ہے کہ شاید چیک کرنے والے نے کوئی جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ تو ایک آدمی کے کہنے سے آپ نے فیصلہ بدل دیا، ایک بندے نے کسی بزرگ پر تنقید کر دی تو آپ کا خیال ہے کہ بندہ ٹھیک، ایک آدمی کہہ رہا تھا فلانا بندہ غلط ہے تو آپ نے طے کر لیا غلط۔ فیصلے کی قوت پیدا کریں۔ آپ وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے گاندھی سے کہا تھا کہ تیری میری سیاست میں فرق ہے، تو دیکھتا ہے کہ قوم کیا سوچتی ہے اس طرح کی بات کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں قوم کا فائدہ کس میں ہے۔ اگرچہ اس وقت قوم اس طرف آنے کو تیار نہ ہو، میں اللہ کی رضا کے لیے وہ فیصلہ کر دیتا ہوں، اللہ لوگوں کے دل ادھر پھیر دیتا ہے۔ سمجھ لیں، بات پر غور کر لیں کہ قوت فیصلہ پیدا کریں۔ آپ جس کو حق سمجھ رہے ہیں، جو درست ہے، اس کے لیے 100% نمبر لینے کی اور ہر طرف سے حمایت لینے کی کوشش نہ کریں۔ ضروری نہیں ہے فوراً سارے لوگ آپ کی بات مانیں۔ اقبال نے کہا تھا میں اس دور کا شاعر نہیں، میں آنے والے دور کا شاعر۔ آنے والے لوگ مجھے سمجھیں گے کہ میں کیا ہوں، مجھ پہ تحقیق میرے بعد کرے گی دنیا۔ یہ بھی ایک شاعر نے کہا، مجھ پہ تحقیق میرے بعد کرے گی دنیا۔ تو بعد میں کئی لوگ جانتے پہچانتے، فیصلہ کریں، ارادہ بنائیں، طے کریں، پھر اس پر ڈٹ جائیں۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر حالات آپ کے مطابق نہ ہو، لیکن وقت آئے گا اللہ تعالیٰ حالات بھی بہتر فرما دے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معروف روایت ہے، آپ سب جانتے ہوں گے، کسی نے آ کے کہا ان سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف دی ہے ابو جہل نے۔ ان کو پتا تھا کہ اس وقت ماحول کیا ہے، سارا مکہ کس طرف ہے، سیاسی، وقتی، مقامی حالات کیا ہیں وہ اچھی طرح جانتے، لیکن اسی وقت انہوں نے فیصلہ کیا ابو جہل سے بدلہ لینے کا، اسے سزا دی۔ ابو جہل کہنے لگا کیا آپ بھی ان کا دین قبول کر گئے؟ ایک جملے کے جواب میں انہوں نے فیصلہ کرنا تھا، ایک جملے کے جواب فوراً فرمانے لگے ہاں میں بھی محمد عربی کے دین میں آ گیا ہوں۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ کو طے کرنا ہے، آپ کو اعلان کرنا ہے۔ ناراض مت ہونا، ساری زندگی ہماری آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بنے گزر جائے، دو کشتیوں کے مسافر۔ میں دیندار بھی بڑا پکا ہوں اور دنیا داری سے بھی میری جان چھوٹتی نہیں، میں آستانے پہ بھی جاتا ہوں اور برادری جو مجھے کہے وہ بھی مجھے مجبوراً، تو بھئی ایسا تو نہیں نہ ہوتا درنگی چھوڑ کے یا کرنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، گھر تو ایک ہی آباد ہوگا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اعلان کیا، فرماتے ہیں میں سوچتا رہا کہ میں اعلان تو کر آیا ہوں، لیکن یہ میں نے کوئی جذباتی فیصلہ تو نہیں کیا۔ صبح آیا، حضور کی بارگاہ میں پہنچا، چند باتیں ہوئی، اللہ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب وہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نکلے تھے نا ابو جہل سے بدلہ لینے، اس لیے نکلے تھے کہ انہیں اپنے بھتیجے سے بڑی محبت تھی۔ یہ جو ہمارا خاندان ہوتا ہے نا، یہ ہماری اصل ہوتا ہے۔ ہمیں باہر کے لوگ زیادہ پیارے لگتے ہیں، اپنے خاندان والے کم پیارے لگتے ہیں۔ آپ جس سے بھی پوچھ لیں وہ یہی کہے گا کہ نہیں رشتہ دار نہیں ٹھیک، باہر والے سارے ٹھیک ہیں۔ اچھا جس سے آپ نے دوستی کیا اس سے بھی پوچھ کے دیکھیں، وہ بھی خلاف ہی ہے رشتہ داروں۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو رزق میں بھی برکت ہو جائے، عمر میں بھی برکت ہو جائے، رزق میں بھی برکت ہو جائے، اور ادھر دیکھو میری طرف،
यानी उम्र भी लंबी हो, बरकत वाली हो, रिस्क में भी बरकत हो। तो या रसूलल्लाह क्या करें? फरमाया अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो। ये वजीफा है रिस्क और उम्र बढ़ाने का। रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो। ये भतीजे बड़े प्यारे होते हैं, भाई बड़े प्यारे होते हैं। वो बंदा आपको खानदानी मामलात में बात तो कर बैठता है, किसी एक बात पर इंसान का इख्तलाफ तो हो जाता है, और वो किसी को दुख भी सुना बैठता है, बादोकात अपने बच्चों के सामने भी बात भी कर बैठता है कि मुझे बड़ा तंग किया हुआ है भाई ने, भतीजों ने, फलां मामले में बड़ा परेशान करते हैं। बात तो कर लेता है पर होते प्यारे ही है। और ज्यादा शिकवे भी बंदा उसी के करता है जिससे प्यार ज्यादा होता है। ये बार बार उसी की बातें करना, उसी का तज़किरा करना, इससे भी इसको भी निचोड़े तो इससे मोहब्बत टपकती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा हैं हजरत अमीर हमजा, लेकिन कभी कभी आपने सुना है, इतने सारे लोग आप बैठे हैं माशाल्लाह, इतना बड़ा मजमा है, कभी आपने सुना है कि कोई शख्स किसी के पास आया हो, उसने आके कहा हो कि मैंने बच्चे का नाम रखना है, तो शख्स कहे मेरे चचा के नाम पे नाम रख? कभी सुना है आपने? चचा बेचारा चांद भी नहीं होता है, चाहे जितना मर्जी प्यारा हो, चंदा भी मामू नहीं होना, जो मर्जी भी हो जाए। चंदा चाचू होता है? क्यों? चंदा मामू नहीं हो रहा है। जैसा मर्जी हो बेचारा मेरी तरह का चंदा बन जाता, मामू जो हुआ। लेकिन चाचू जितना मर्जी खूबसूरत हो, चंदा हो सकता, वह हमारा मिजाज है। तो ननिहाल के बारे में तो शायद कोई मोहब्बत का फलसफा बयान करे और चचा के बारे में बयान करे, मुश्किल काम है। लेकिन ये देखो हुजूर हमें किस तरह खानदानी पहदत सिखाते हैं और अपनों का प्यार सिखाते हैं, और किस तरह अपनों की कुर्बत सिखाते हैं। एक शख्स ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हम बैठा हुआ है, मैंने नाम रखना है, क्या रखूं? फरमाया मेरे चचा के नाम पे अमीर हमजा नाम रखो, हमजा नाम रखो मेरे चचा के नाम। ये हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम का खास प्यार उनके साथ। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु में दो तीन खूबियां बड़ी कमाल। एक तो कुव्वत फैसला बड़ी, उनको इरादा करना, डट जाना आता था। मुझे सबसे ज्यादा नौजवानों से शिकवा रहता है कि तुम्हारा तो इरादा ही कोई नहीं पका, तुमने असल में करना क्या? कच्ची पक्की बातें करेंगे, कर लूं कि ना करूं, चलूं कि ना चलूं, सवेरे इरादा और था, दोपहर को वीडियो और देख ली, शाम को एक और मोटिवेशनल स्पीकर को खोल लिया, एक नई कहानी नजरों के सामने से गुजर गई। यो भाई तू तय तो कर, तू इरादा तो कर। मैं अक्सर दोस्तों से कहा करता हूं, मैं कॉलेज में भी जाया करता था तो टोपी के साथ, तो मेरा एक बड़ा मोहब्बत वाला क्लास फेलो था, वो सबसे ज्यादा मुझे तंग करता था, मौलवी मौलवी का। उस जमाने में ना एक थोड़ा सा मसला चलता था, बम धमाके बड़े होते, तो वो तंग करता था कि मौलवी बम न फोड़ दिया जाए कॉलेज में, तो तंग करता था। तो वो हम उस वक्त भी लुत्फ लेते थे कि दोस्त है, प्यार वाला है। तो मुझसे कई दफा कहता था कि यार ये इस हुलिये में तुम और सारे लोग और हुलिये में थोड़े अलग अलग नहीं लगते। फिर अल्लाह ने वक्त बदला, फिर उसी ने मुझे एक दिन फोन किया, कहने लगा किधरे मिल, तेरे नाल एक फोटो लैनी, इंज भी सज्जन, वाह वाह दे उंज भी सज्जन है। तो आप कहीं खड़े तो हो ना मेरे भाई, आपको कहीं ठहरना तो आए, तो कुव्वत फैसला तो अपने अंदर पैदा करें। लेकिन सारी जिंदगी हमारा इरादा ही कोई नहीं, हमें पता ही नहीं हम क्या करना चाह रहे। जब आपने तय ही नहीं किया तो सड़क पर कैसे चढ़ेंगे, और नहीं चढ़ेंगे सड़क पर तो मंजिल कैसे आएगी? तो हजरत अमीर हमजा में कुव्वत फैसला बड़ी। दूसरी बात ये थी कि हजरत अमीर हमजा बहादुर बने। दुनिया में दलेर आदमी थोड़ा कम भी जी ले तो उसकी दास्तान कायम रहती। और लंबी उम्र नहीं पाई हजरत अमीर हमजा, लेकिन दलेर थे, जर्री थे, बहादुर थे। ये जो बात बात पे हमारे हाथ पैर फूलने लगते हैं ना, और जरा जरा सी बात पे एंजाइटी और डिप्रेशन होने लगता है, ये कौम कोई इंकलाब नहीं ला सकती।
یہ ذرا ذرا سی بات پہ گھبرا جانا اور 2 4 5 آدمیوں کا بھی پریشر لے جانا، اس سے کبھی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر آپ مضبوط ہیں اعصابی طور پر اور آپ ذہنی طور پر طاقتور ہیں، پھر آپ آگے بڑھیں گے۔ نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں، تھکی زندگی نہ گزارے۔ یہ کہ میں سو کے اٹھاؤں تو میرا جسم پھر بھی درد کر رہا ہے، یہ کہ میں یہاں لیٹا ہوں موبائل لیے اور میں وہاں لیٹا ہوں، تو آپ کیسے انقلاب برپا کریں گے؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ مشقت والی زندگی، محنت والی زندگی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا، ہمیشہ کچھ کر گزرنے کا مزاج۔ آپ کے مزاج کی بہادری، جد و جہد، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ کوئی انقلاب برپا کر کے دنیا سے جائے، اپنے حصے کا کام کر کے جانا چاہیے، بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ۔ جیتنا ضروری نہیں ہوتا، میدان میں رہنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میدان میں کھڑے رہ سکتے ہیں، ڈٹنا آتا ہے، آپ دلیر ہیں، با ہمت ہیں، با حوصلہ ہیں۔ کسی علاقے میں نا ایک بیماری بار بار پھیلتی تھی، وبا بار بار پھیلتی تھی، حالات بار بار خراب ہوتے تھے، اور بہت سارے لوگ ہر سال اس بیماری سے رخصت ہو جاتے۔ بھائی خاموش ہو جائیں، بات سنو پیارے بھائی، بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں محبت سے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں۔ یہ اتنے سارے لوگ پیار سے بیٹھیں، آپ بھی محبت سے تشریف رکھیں، انشاءاللہ کرم ہو۔ سنیں، اللہ جزائے خیر، سنیں، وہ لوگ بار بار انتقال کر جاتے اس بیماری سے، تو اطباء انہیں کہتے، ڈاکٹرز انہیں کہتے کہ یہ جو پہاڑیاں ہیں نا، 3 کٹھی، ایک پہاڑی کے اوپر پہاڑی، پھر اس کے اوپر پہاڑ، اس کے اوپر ایک جڑی بوٹی ہے، وہ اگر مل جائے تو اس سے علاج ہو سکتا ہے۔ وہاں جائے کون؟ ڈھلان بڑی سیدھی ہے، جو پیر رکھتا ہے پھسل جاتا ہے، راستہ ہے کوئی نہیں۔ لیکن لوگ ہر سال کئی دائی اجل کو لبیک کہہ جاتے، اس لیے کہ وہ بیماری بڑی سخت حملہ کرتی۔ ایک شخص نے طے کیا کہ میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے اور میں نے رستہ بنانا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اب اس نے وہ پہاڑ کاٹنے کا نا، میری طرف دیکھنا، اس نے پہاڑ کاٹنے کے اوزار لیے اور پہاڑ کاٹنا شروع کیا، تو جو بھی قریب آتا نا کہتا یہ نہیں کٹیا جا، مشکل کام۔ بہت سارے لوگ حوصلہ توڑنے آتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اس دور میں ممکن ہی نہیں۔ اس نے کہا تو اکیلا اتنے لمبے لمبے بڑے بڑے 3 پہاڑ کیسے کاٹے؟ اس نے کہا یار مجھے کرنے تو دو۔ بڑے لوگوں نے حوصلہ توڑا، سالوں لگ گئے، زندگی کا ایک حصہ گزر گیا، 2.5 پہاڑی میں سے رستہ بن سکا، اور بندے کے انتقال کا وقت آ گیا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ ہم تمہیں کہتے نہیں تھے کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا؟ کیا تمہیں رستہ تو بن نہیں سکا، اور تمہارے انتقال کا وقت آ گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ تو کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں، میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا میں نے آدھا رستہ آسان کر دیا، اب جو میرے بعد آئے گا وہ 0 سے شروع نہیں کرے گا، وہ آدھے رستے سے شروع کرے گا، اور وہ اگر اپنی عمر کا ایک حصہ لگائے گا تو انشاءاللہ رستہ بن جائے گا۔ وہ آدھا رستہ تو آسان کرو میرے بھائی، جو بعد میں آئے انہیں 0 سے تو نہ شروع کرنا پڑے۔ امام بخاری احادیث جمع کر کے ہمیں دے گئے، اور پھر امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لو میں تمہیں ذخیرہ دے رہا ہوں۔ اب فقہاء آئیں گے اور اس میں سے مسائل اخذ کرتے چلے جائیں، اب لوگوں کو اس میں سے مسائل کا استنباط کر کے دیتے چلے جائیں، لیکن کچھ تو کیا نا، ڈیوٹی تو کی نا۔ حضرت امیر حمزہ کا کمال پتہ کیا ہے؟ وہ بدر میں، احد میں شہید ہو گئے، بظاہر
दो बड़ी जंगों में वो शरीक हुए, कुछ और भी मुहिम्मात में गए, लेकिन बदर और ओहद में शहीद हुए। लेकिन आपको पता है जो इनकलाब दुनिया में इस्लाम का आया है, उसमें जिन लोगों के खून ने सबसे ज्यादा किरदार अदा किया है वो सरकार अमीर हमजा जैसे लोग किरदार अदा किया इन लोगों, और कामयाब किरदार अदा किया। दलेरों के साथ मैदान में निकलते, दलेरों के साथ। शेर थे हजरत अमीर हमजा, दलेर थे। मैं ना ये जो नौजवान डरी डरी सहमी सहमी बातें करते हैं ना, और आके अपने दुख सुनाते हैं कि बड़ा गरीब हूँ, खानदान भी बड़ा गरीब है, हालात भी बड़े तंग हैं, और मैं जनाब मुझे बताएं, तो कुछ लोगों को रहम आता है ना। मुझे बालों का ऐसे जवानों पे गुस्सा आता है कि तुम यार दो दो नौकरियां करो, तीन तीन नौकरियां करो, मुशक्कत करो, जद्दोजहद करो, जमीन के ऊपर काम, नीचे जाके आराम। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, फिर हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। मेहनत करें, जद्दोजहद करें, कोशिश करें, अपने खानदान को लेके आगे बढ़े। हिम्मत करेंगे तो अल्लाह मदद फरमाएगा। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु को जनाब वाशी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शहीद किया। जब बाद में मुसलमान हुए तो फरमाते हैं सामना करने की तो किसी में हिम्मत ही नहीं थी। आप अल्लाह करे आप मेरी बात समझें, सामना करने की तो हिम्मत ही नहीं थी जनाब अमीर हमजा की जंग में कोई सामना करे। आप फरमाते मैंने शहीद किया तो मैं भी पहाड़ी के पीछे छुप के बैठा था, और वो गुजरे तो मैंने पीछे से उन पर वार किया और उनको जख्म लगा, नेजा लगा, गिरे, लेकिन इतने बाहिम्मत थे, फिर उठ के खड़े हो, फिर उठ के। लेकिन जाहिर है खून बड़ा बह गया था, वजूद ने साथ ना दिया। जिस्म तो अगरचे जमीन पे तशरीफ ले आया, लेकिन जहनी तौर पर वो ताकतवर, वो अभी भी खड़े थे। हमारे यहाँ कितने मरीज हैं जो जिस्मानी तौर पर इतने मरीज नहीं होते जितने जहनी तौर पर बीमार हो जाते। इतनी तकालीफ नहीं होती जितना उन्होंने सर पे सवार किया हुआ होता। इतने मसाइल नहीं होते, दुख नहीं होते जितना वो बेचारे रो रो के उसका इजहार कर रहे होते। ज़हनी तौर पर ताकतवर हो के जीना, ये सबक है हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला। और बहादुर वक्त गुजारना दलेरी के साथ। आपको पता है आज लोग कलिमा हक नहीं कह सकते। दो चार दुनियादार भी हमारे सामने आ जाए तो हम नहीं बात कर सकते। माल का भी हम पे प्रेशर होता है, दो चार अच्छी गाड़ियों का भी हम पे रोब आ जाता है, दो चार पांच आदमी हों जो कहे मैं छोटा सा ऑफिसर हूं तो उसका भी हम पे रोब आ जाता है। हम खुल के जीते नहीं, हम प्रेशराज। हमारे एक बुजुर्ग थे हजरत मौलाना ताउल मुस्तफा साहब जमील रहमतुल्लाह अलैह, तो उनके दादा आला हजरत के खलीफा थे। मैंने उनसे कहा अपने बुजुर्गों की कोई बात तो सुनाए, तो कहने लगे वो मुझसे कहा करते थे कि तुम्हें को मौलवी कहे ना तो परेशान नहीं होना, ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं, नाज की बात है। हाँ, थोड़ा सा डटना, जो काम कर रहे हो उस पर तुम्हें नाज होना चाहिए। खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। आप ये जो एहसासे कमजोरी और एहसासे महरूमी है ना, ये तो बंदे को ले जाता है। आप ज़हनी तौर पर ताकतवर हो, फिक्री तौर पर मालदार हो। पूरा बाब है बुखारी में कि इंसान दिल का गनी होता है, दिल का गनी होता है बंदा, दिल का, जेबों का नहीं। क्या कहा था दरवेश ने, माला वाले सखी नहीं होंगे ते सखियां कोल माल नहीं हुंदा। माला वाले सखी नहीं होंगे ते सखियां कोल, हाँ इत्थे उथे दोवी जहानी, सखी कंगाल नहीं हुंदा। तो ये ज़हनी तौर पर ताकतवर बनना ये कमाल है। तीसरी बात हमने हजरत अमीर हमजा से पता क्या सीखनी है, मर बंदा बिस्तर पे भी जाता ही है। नाराज हो गया, मर लोग सड़क पे भी
जाते ही हैं, मर लोग अस्पताल में भी जाते ही हैं, लेकिन जान अगर उसके काम आ जाए ना जिसकी है। नहीं समझ आई आपको बात? कोई अपनी मर्जी से मरना चाहे तो खुदकुशी हराम है, अपनी मर्जी से जान माज अल्लाह लेना चाहे तो खुदकुशी, उसकी राह में मर जाए तो शहादत है। जान जो है ना, जान, किसी ने हजरत मौला अली शेर खुदा से कहा था कि आप अपनी पुश्त पर जंगी लिबास नहीं पहनते, तो हजरत अली फरमाने लगे पुश्त तो दिखानी नहीं, तो पुश्त तो वो दिखाएगा ना जो भागेगा। बड़ा मशहूर कौल है मौला कायनात का, फरमाया करते थे मैं नहीं डरता मौत मुझ पे आ गिरे या मैं मौत पे जा गिरूं, मरना तो है, तो डर डर के मर जाना, सहम सहम के मर जाना, ये जान अगर रब रसूल के काम आ जाए ना, काम, यानी बदर के दिन जाके कहा जासूस ने अबू जाल से कि वो तो 312 313 लोग हैं, उनमें भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई असला नहीं, कोई बात नहीं। तो अबू जाल कहने लगा इस तरह करो, जंग क्या करनी है, इनको घोड़ों की पुश्तों पे बांधो, सुबह मक्के ले जाएंगे, देखेंगे क्या करना है। तो जासूस कहने लगा पहले पूरी बात तो सुन ले, बंदे 313 हैं और मैं रात को गया था जासूसी करने, ज्यादातर मुसल्ले पे बैठे और दुआ सारे शहादत की मांग रहे थे। सब कह रहे थे मालिक अभी यार आप हमारा ताल्लुक उस जमात से है जो बाप और बेटा हजरत खुजामा और हजरत साद कुरान अंदाजी करते थे। बाप कहता था मैंने जंग में जाना है, बेटा कहता था मैंने जंग में जाना। कहा कुरान अंदाजी ना कर ले, जान पावे ना जान मेरे महबूबा, मैं लगियां तोड़ नभेसा, राह तेरे विच रुल के मरसा, ते कदम ना पिछा हटेसा, शहर तेरे दे टुकड़े मंगसा, ते तेरे कुत्तियां दे पैर चुमेसा, सजना जान अमानत तेरी, तू जदों मंग सै मैं पेश करे सा, जब है ही तेरी तो जब तू तलब करेगा पेश कर देंगे, हमारी है ही नहीं है उसकी। तो मेरे भाई आप इस जान को रब रसूल के हवाले कर दे, ये ड्यूटी लगा दे दीन के लिए, आप काम लगा दे। हुजूर ने फरमाया जिसके दिल में कभी शहादत की आरजू पैदा नहीं हो रही वो तो मुनाफिक का दिल है। ये तो आपके अंदर तड़प, मेरे अंदर तड़प होनी चाहिए। तो भाई ये जान की खातिर बुज़दिलों की तरह का वक्त गुजारना, इससे बंदा कमजोर हो जाता है। आप बाहिम्मत बने, ज्यादा बातें नहीं करनी, चूंकि मुख्तसर बात करने के कायल है। एक बात की तरफ और बड़ा जरूरी आपका इशारा कराना और फिर बात को समेटना है। शोहदाए उहद जो है ना, उनके मज़ारात पर मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम बड़ी मोहब्बत से जाया कर, फिर खुलफाए राशिदीन भी जाते। और शेख मौकिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो इनको सलाम करे ये जवाब भी अता करते। हाँ कि मैंने पिछले दिनों एक बात की थी कि यहाँ मशाइख बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ किबला शाह साहब भी सामने बैठे हैं और भी काफ़ी हज़रात, सैयद साहब भी माशाल्लाह तशरीफ़ ले आए। हमारे यहाँ ना एक और भी मसला बन गया। शुहदाए उहद के बारे में आयात आई थी कि इनको मुर्दा गुमान भी ना करता, ये जिंदा है। लेकिन आप बुखारी शरीफ देखिए, हुजूर वहां जाते तो इनकी मगफिरत की दुआ फरमाते। बात की समझ आ रही है? उनकी मगफिरत की। ये जो बाज जगहों पे रिवाज बन गया ना कि पीर साहब चले गए हैं तो बख्शिश की दुआ नहीं हो सकती, बुलंदी दर्जात कहो, बुलंदी दर्जात कहो। ओ खुदा के बंदे ना ऐसा कर, मेहरबानी कर, अगर शुहदाए उहद के लिए बख्शिश की दुआ हो सकती है तो तेरे पीर के लिए भी बख्शिश की दुआ हो सकती। इतने दूर ना जाए, मेहरबानी करें, जहां तक बात है वहां तक। अच्छा कुछ लोग मुझे बड़े घूर घूर के देख रहे हैं, हालांकि मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूं और दलील से कर रहा हूं। वो मेहरबानी करें जी, दुआ करें जी बुलंदी दर्जात की। ओ मेरे भाई तू बख्शिश की दुआ कर,
इस्तिगफार तो नेक लोग भी किया करो। क्या आपने वो रवायत नहीं पढ़ी कि करीम फरमाते हैं मैं दिन में 100 बार इस्तिगफार करता हूं? तो मज़ारात पर जाना ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका है, सरकार जाते थे। बस मेहरबानी करें, ये जो गैर शरई तरीके हमने शुरू कर लिए हैं ना, मलंगों ने, तलंगों ने, और कुछ खवातीन का कुछ मिजाज इल्ला माशाल्लाह दुरुस्त नहीं है, इससे बचें। आला हज़रत बरेलवी ने लिखा है मज़ार से 4 हाथ दूर खड़े रह के फातिहा पढ़ें। तो मेहरबानी करें, जो तरीका हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया, मेरा ख्याल है उससे आगे बढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। कमजोरी ना दिखाएं, मज़ारात पर जरूर जाएं, बुजुर्गों के वसीले से दुआ जरूर करें। लेकिन कोई ये जो आज हमारे रवैयों के अंदर बात चीजें जो हलाल ने शामिल किया हैं, ये थोड़े से लोग हैं भी अनपढ़ जाहिल, इनसे बचें।